sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. How sweet to hold the newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. For our meditation, may I read to you John 3:16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. During Christmas time, we remember the love of God coming down to this world. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ, ಈ ಧರೆಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದುದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ, ಅಂದರೆ ದೇವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಯಾವ ಭಾಷೆ, ಯಾವ ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ಸ್ಥಳ ಎಂಬ ಭಿನ್ನತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. God so loved the world. That is the message of Christmas. Whom does he love? All people of all languages, all cultures, all race, color, creed, location, etc. Everybody God's loves. This is the message of Christmas. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇನು ಮಾಡಿದ? ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಸೆಡ್ God loves all the people. Second, we look at what did God do? God gave. God sent his Son. ಕೊಡದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. There is a saying that the love which says I love you, if it doesn't give anything, is not really a love. So God says I love you, and so to show that love,
to display that love, that it is genuine because He sent His Son. He gave His Son. God loves us and He has given us many gifts. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವರದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ತನ್ನ ಮಗ. ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟನೆಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವರೊಬ್ಬನೇ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ. ಹೇಗೆ? ನರಾವತಾರಿಯಾದ. ಆ ನರಾವತಾರಿಯೇ ತನ್ನ ಮಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ? ಯೋಹಾನ 1:14 ಆತನು ಅಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ವಾಸಿಸಿದನು. ಯೋಹಾನ 1:14 ಈ ದೇವರೇ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರೇ ನರಾವತಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಬಂದು ವಾಸಿಸಿದನು. ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಗೇವ್ or God sent His Son, it simply means, according to John 1:14, that God Himself, the Word, which was from the beginning, God Himself became flesh, incarnation. When we say God became flesh and dwelt with us, He incarnated and He dwelt among us people. That is the gift that God has given. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ನರಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಸವಿ ನೆನಪು. ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನರಾವತಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದೇಶ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನರಾವತಾರಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾನೆ. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. What we must remember during this season of Christmas is that God Himself in Jesus, true incarnation, God of God, very God, became very man in Jesus Christ, and He dwells with us. He lives with us. In you, in me, in your family and my family, in our church, in our society, in our world. Yes, Jesus is alive today. That is God's gift. Paul says to this, it's an unspeakable gift, inexplicable gift. ಪೌಲನು ಇದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಅಶಕ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಬಹುಮಾನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ನರಾವತಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದು ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೀಸನ್ ದಟ್ ಗಾಡ್, ವೆರಿ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. He incarnated in Jesus and came. He dwells with us. He is with us. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ತಿರುಳು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಡಂಬಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತೋರ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು ತಾಳ್ಮೆ, ದೀನತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಒಂದು ಗೋದಲಿ ಆತನು ಜನಿಸಿದ. ಗೋದಲಿ ದನ ಕರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಇದು ಕೊಡುಗೆಯ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬಹುದೆಂದು. When God's coming to us in Jesus, in all His majesty, He didn't come in pomp and show. There was no splendor of celebration. He was not born in a palace. Instead, He comes to us in a very ordinary place,
manger where cattle are, so that everybody, all of us could go and see him. That is the nature of God's heart. This is the essence of good news. This is the essential meaning of Christmas. God coming to us in a very ordinary way. ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಡಂಬಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನರಾವತಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯ ಬಿಂದು. ಹೇಗೆ ಬಂದ? ಸಾಧಾರಣ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ. ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಅಂದರೆ ನರಾವತಾರಿಯ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ? ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಗಾಡ್ ಸೋ ಲವ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, he gave his son, incarnation, the truth. Thirdly, we'll look at why did God give his son? ದೇವರು ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ಇದೇ ಕೊಡುಗೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. That whoever believes in him, regardless of who you are and who I am, if I believe in him, I will not perish but have eternal life. ಇದೇ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. ಮೂರನೇದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ? ನಾವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಬಾರದು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೇ. ನಾವು ಏನು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ? ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಶಿಸಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಡಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕಾಣ್ತೇವಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. The question is, we are not perishing, we are improving. Look at the modern world. Are we heading for destruction? No, there is so much of improvement, technological, scientific improvements. And certainly we have progressed, we have come a long way. Look at the advancement we have made in every sector of life. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಡಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಂಟು, ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ವೇ? ಯಾರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾರೆ? ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು, ನಾವು ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ, ನಮಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಈ ಆತ್ಮ, ಈ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸತತ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ನಂಬುವೊಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಲೋಕ ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, man is not made up of only body. We are only thinking of our bodies, of progress. Man is made up of spirit, soul and conscience, which will be there forever and ever. This body has to perish. One day we have to shed this physical body. But where are we going to be eternally? That is the question we should ask. ನಮಗೆ ನೈತಿಕ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓದ್ತೇವೆ? ಸಂತೋಷ ತರುವಂಥ, ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂಥ ವರ್ತಮಾನವ? ಸುದ್ದಿಗಳೇನು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸುದ್ದಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸುದ್ದಿಗಳೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಗಬಾರದು. Do we have spiritual and moral progress? Important. What do you read in the newspapers every morning? Encouraging news?
Certainly not. Most of it is discouraging. On the one hand, we are developing, on the other hand, our society morally and spiritually declining. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ, ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದೇಶ. ಅನಂತ ಜೀವ, ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿ. The good news of Christmas is that whilst we are deteriorating morally and ethically, spiritually also, Christians need not worry because our spirits, our souls are enriched by God because He comes and lives with us. ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯ ಕೊಡುಗೆ. Jesus is the only one who has conquered death. That's why He says, I will give you eternal life. Life which will never come to an end because He has conquered death. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ. Jesus Christ is the one who has conquered death. ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸವಿ ನೆನಪೇನಿರಬೇಕು? 3. ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ, ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಸವಿ ನೆನಪು ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿ. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್? ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಅಸ್, ನಂಬರ್ 1. Second, God sent His Son. Third, the reason or the intention is that we should not perish. We should have everlasting life. Let us remember this and enjoy this Christmas. ಈ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿ, ಲೋಕವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಆಗದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಿ. ಆತನ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು, ನಾಶವಾಗಬಾರದು. ಈ ಸವಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಹಾಯ ದಯಪಾಲಿಸು. The intention of God sending His Son into this world was that He loved us. Second, He gave us His Son. Thirdly, Son said, if you believe in me, you will have eternal life. Whilst this is the message of Christmas, help us to celebrate Christmas with joy that we have eternal life in Jesus Christ. We pray this in His precious name and for His sake. Amen. ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಪಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ ನಾಮವನು. ಆತ ಪರವನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುತ್ತಿಸಿದನು. ಆತ ಪರವನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುತ್ತಿಸಿದನು. ಆದಮನಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಶ್ರಮೆಯ ಭೋಗ, ಆದಿ ಮೋದವ ತಾಳುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸಿದ. ಆದಿ ಮೋದವ ತಾಳುತ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸಿದ. ಬನ್ನಿರೀಗ ಆತನಿಗೆರಗಿ ತಂದಿರಿ ಘನಮಾನ. ಅವನನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸುವ. ಅವನನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿಯ
ಹಾಡುತ್ತ ಬನ್ನಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸುವ. ಧರಣಿಯ ಜನರೇ ಪಾಡಿರಿ ಕೂಡಿ ಪರಸುತ ನಾಮವನು. ಆತ ಪರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುತ್ತಿಸಿದನು. ಆತ ಪರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನರನಾಗುತ್ತಿಸಿದನು. ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಜನಿಸಿಹ ರಕ್ಷಕಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಜನಿಸಿಹ ರಕ್ಷಕಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಕನ್ನಿಕೆ ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ನುತ ದೇವನಿಂದು ಉನ್ನತ ಲೋಕದೊಳಿಂದ ತನ್ನನೆ ತಂದಿರಲು ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಜನಿಸಿಹ ರಕ್ಷಕಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಯೂದ ಗೋತ್ರದ ಕುಲದಿಂದ ದಾವಿದ ವಂಶದಿಂದ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮ್ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿಹ ರಕ್ಷಕಗೆ ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಜನಿಸಿಹ ರಕ್ಷಕಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ತೇಜ ಸ್ವರೂಪನಿಗೆ ಹೃದಯದ ಕಾಣಿಕೆ ತಂದು ವಿನಯದಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಾಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಜನಿಸಿಹ ರಕ್ಷಕಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷ